Hello and welcome to Learn and Share with me. Today we are going to discuss our next topic, which is again an educational perspective by another thinker, Indian thinker. It's Mahatma Gandhi. So let's get started. Before that, if you haven't subscribed this channel, please subscribe the channel and press the bell icon. So let's get started. Mohandas Karamchand Gandhi was born in Porbandar, situated in Kathiawar in Gujarat. His father and grandfather were chief ministers there. After his school education, he went to London to study law and practiced law in Mumbai and Rajkot. And later he went to South Africa for jobs. His experiments in education started when he returned to South Africa in 1897 with his two sons and a nephew for whom he searched for an appropriate school. So basically, he could have looked for an European school or something for them, but Gandhiji believed that the English communication or the way of studying or the way of teaching in European culture was not good enough for his children. So that was the main issue he was facing. Gandhiji used to run a Tolstoy farm which could not afford to pay the wages that qualified teachers would demand. So he had another institution called a Tolstoy farm, but he was not able to afford to pay the wages for that qualified teachers around there. Since he couldn't afford to pay the wages for the teachers, qualified teachers, he decided to live among the children and lay the foundation of character building and self-dependence in them. He encouraged the children to undertake all the chores ranging from cooking into scavenging themselves. Apart from physical training, he engaged in spiritual trainings of students as well. He returned to India in 1914 for freedom struggle and educational reconstruction of the country. But by the time, Western were so strong here as the part of colonization. കുട്ടികളെ പാചകം മുതൽ ബാക്കിയുള്ള ജോലികളും ഒക്കെ പഠനത്തോടൊപ്പം തന്നെ പഠിക്കാൻ അദ്ദേഹം പ്രേരിപ്പിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ ഫിസിക്കൽ ട്രെയിനിങ്, ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ അവരുടെ പഠനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. അതുപോലെ തന്നെ സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ്ങും കുട്ടികൾക്ക് നൽകണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് നിർബന്ധമായിരുന്നു. 1914 അദ്ദേഹം തിരിച്ച് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നതും ഇന്ത്യയിലും അങ്ങനെ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ ഒരു ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ള ആലോചനയും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു, അലോങ് വിത്ത് ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിൾ. പക്ഷെ ആ സമയമായപ്പോഴത്തേക്കും ഇന്ത്യയിൽ യൂറോപ്യൻ ഭരണത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഡോമിനേറ്റിംഗ് ഫാക്ടറായി തന്നെ മാറിയിരുന്നു ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് കോളനൈസേഷൻ. He tried hard to overthrow colonial education and present an alternative that people could relate with and find useful. അപ്പം അദ്ദേഹം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഈ യൂറോപ്യൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റമിനെ എടുത്തു മാറ്റി ഒരു ഇന്ത്യൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവരാനും ആളുകൾക്ക് ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഓപ്ഷൻ കൊണ്ടുവരാനും അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചു. The main issue of this European studies were that after getting an European education, people were thinking like their basic work that they were doing, like cobbler's work or carpentry work, അല്ലെങ്കിൽ blacksmith, masons, ഈ വക പണികളൊക്കെ വളരെ ഇൻഫീരിയർ ആണെന്നും യൂറോപ്യൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടി നമുക്കൊരു ക്ലറിക്കൽ ജോബ് കിട്ടുമ്പോൾ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് കോളർ ജോബ് കിട്ടുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മൾ സുപ്പീരിയർ ആകുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു തിങ്കിങ് ആളുകളുടെ ഇടയിൽ വരാൻ തുടങ്ങി. സോ ഗാന്ധി പ്രൊപ്പോസ്ഡ് നൈ തലീം ഓർ ബേസിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ വിച്ച് എംഫസൈസ് ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് ഹാൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് ഇൻ ദ സ്കൂൾ കരിക്കുലം ആൻഡ് ഇൻ ഡൂയിങ് സോ ഹി ബിസ്റ്റോഡ് ഓണർ ആൻഡ് ഡിഗ്നിറ്റി ടു ദോസ് ഹു ആർ അഡാപ്റ്റ് ടു ദം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ കാരണം ഗാന്ധിജി നൈ തലീം അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നുള്ളൊരു സിസ്റ്റം നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ കമ്പൽസറി ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പം ഈ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കാർപ്പൻട്രി അല്ലെങ്കിൽ പാചകം അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുക ഈ ജോലികളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ പഠനത്തിൻ്റെ കൂടെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊക്കെ ഒരു മോശമായ ജോലി അല്ലെന്നും എല്ലാ ജോലിയും ഈക്വൽ ആണെന്നുള്ളൊരു തിങ്കിങ് ആളുകളുടെ ഇടയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ അത് സാധിച്ചു. Upper class were meant for education and untouchables did the labor works like spinning, cobbler work, etc. അപ്പം അപ്പർ ക്ലാസ്
were usually doing all the studies and doing the white collar jobs, where the untouchables or the lower class caste people or the lower class people were usually doing the cobbler work. But Gandhi wanted everyone to have education, so to avoid the discrimination in the ക്ലാസ് റൂം ഹീ ഇൻട്രൊഡ്യൂസസ്. അപ്പം ഗാന്ധിജിക്ക് എല്ലാവർക്കും എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈക്വലി കിട്ടണമെന്നും അങ്ങനെ എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഡിഫറൻസ് വരാൻ, അപ്പർ ക്ലാസ് ലോവർ ക്ലാസ് എന്ന ഡിഫറൻസ് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ വക കോഴ്സുകളൊക്കെ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനിച്ചത്. In fact, carpentry, spinning and other crafts may be used as a means of stimulating the intellect. This can be made possible by explaining the underlying mechanism. So that's what the brilliance of Gandhiji we can see here. He know that just by introducing something like a cobbler work അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാർപ്പൻട്രി വെറുതെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തെന്ന് കരുതി അത് എഫക്റ്റീവ് ആകില്ലെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു. സോ അദ്ദേഹം എന്ത് ടെക്നിക്കാണ് യൂസ് ചെയ്തത്? ഈ സ്പിന്നിങ് അല്ലെങ്കിൽ കോബ്ലർ വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ എന്ത് ക്രാഫ്റ്റ് റിലേറ്റഡ് വർക്ക് കൊണ്ടുവന്നാലും അതിൻ്റെ അണ്ടർലൈങ് മെക്കാനിസമും പഠിപ്പിക്കണം. So when a child is interested in spinning, for example, we explain the mechanism of the working of the wheel, the history of cotton, the method of determining the strength of the yarn, Hillster intellect gets sharpened. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ സ്പിന്നിങ് അല്ലെങ്കിൽ ചർക്ക യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ക്ലോത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് അവിടെ നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് അത് ചെയ്യാൻ മാത്രമല്ല പിന്നെ എന്തൊക്കെ നമ്മളവിടെ പഠിപ്പിക്കും? യെസ്, അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ കോട്ടൺ, അതെങ്ങനെ വരുന്നു, അതെവിടെയൊക്കെയാണ് ഉൽപ്പാദിക്കുന്നത്, അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്, അതുപോലെ വീൽസിൻ്റെ കറക്കം, അതിൻ്റെ മെക്കാനിസം. സോ ഈ വക കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. സോ അവിടെ ടെക്നിക്കൽ നോളജ് ആസ് വെൽ ആസ് പ്രാക്ടിക്കൽ നോളജ് ആസ് വെൽ ആസ് തിയറിറ്റിക്കൽ നോളജും അവിടെ കുട്ടികൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു. ഹി വാസ് ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് ദ മദർ ടങ് ആസ് എ മീഡിയം ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ, ഫോർ ഇംഗ്ലീഷ് ക്രിയേറ്റ്സ് എ ഡിവൈഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദോസ് ഹു ആർ ഹൈലി എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആൻഡ് മെനി അൺഎഡ്യൂക്കേറ്റഡ് പീപ്പിൾ. So he also wanted the Hindi to be, or the mother tongue to be, the medium of communication, because English was actually creating a division between the upper class and the lower class, because mostly only upper class people knew the basics of English and other people didn't knew. So if the medium of communication is just English, it would be difficult for the other children. So that's why he insisted that the medium of communication should be mother tongue. Then Gandhiji proposed the following scheme for education. So these are the education scheme that Gandhiji introduced. One is the adult education of the whole community, including the parents of newborn babies. Two, pre-basic schooling from 2 to 7 years. അപ്പം ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡൾട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ്, ഇൻക്ലൂഡിങ് ദ പേരൻസ് ഓഫ് ന്യൂ ബോൺ ബേബീസ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് പോലും കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലൊരു അഡൾട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്കീം ഉണ്ടാക്കി. പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് പ്രീ ബേസിക് സ്കൂളിംഗ് ഫ്രം 2 to 7 ഇയേഴ്സിലുള്ളവർക്ക് ഒരു പ്രീ ബേസിക് സ്കൂളിംഗ്, പിന്നെ 7 to 14 ഇയേഴ്സ് ഉള്ളവർക്ക് ബേസിക് സ്കൂളിംഗ്, 14 to 18 ഇയേഴ്സ് ഉള്ളവർക്ക് പോസ്റ്റ് ബേസിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ, അത് കഴിഞ്ഞാൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ TTC പോലത്തെ ടീച്ചേഴ്സ് ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കോഴ്സും പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ സ്കീം ഇസ് വാട്ട് ഹി ഡിസൈൻഡ്. ഓക്കെ, so from this what we can understand is like basically because of this scheme the burden of the children was bit reduced. അപ്പം ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ഏജിൽ എന്ത് പഠിക്കണം എന്ന് ഒരു ഡിസിഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സിലബസ് മാത്രം അവർ പഠിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് തന്നെ ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഈസി ഫോർ ദ ചിൽഡ്രൻ ടു ഫോളോ ആൻഡ് അഡാപ്റ്റ് ടു ദി ടീച്ചിങ് സ്റ്റൈൽ. നെക്സ്റ്റ് ഹി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് എ സ്കെഡ്യൂൾ. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഷെഡ്യൂൾ എന്താണെന്നും കൂടി അദ്ദേഹം ഒരു ഫോർമേഷൻ, ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കി, വിച്ച് ഷുഡ് ഇൻക്ലൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ വിച്ച് കൺസിസ്റ്റഡ് ഓഫ് റെൻഡറിങ് മോർണിംഗ് പ്രേയേഴ്സ്. അത് നമ്മളിപ്പോഴും ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ പല സ്കൂളുകളിലും, അല്ലെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും രാവിലെ മോർണിംഗ് പ്രേയേഴ്സ് ഉണ്ടാകും. ദെൻ ക്ലീനിങ് ദ ക്യാമ്പസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ലാബറട്ടറീസ്, ബാത്റൂം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏരിയാസ് ക്ലീൻ ചെയ്യുക. പിന്നെ എൻഗേജിങ് ഇൻ പ്രൊഡക്റ്റീവ് വർക്ക്, സ്പിന്നിങ്, വീവിങ്, കൾട്ടിവേഷൻ എന്നിങ്ങനെ പ്രൊഡക്റ്റീവ് വർക്ക്സ് നടത്തുക. പിന്നെ പാചകം ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ആയിരുന്നു എന്ത്, ആ ദിവസത്തെ നമ്മൾ ഇതിന് ടോപ്പിക്, വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റഡീസ് റിലേറ്റഡ് എന്തെങ്കിലും ടോപ്പിക്, സയൻറ്റിഫിക്കും മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ് ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് തന്നെ ഒരു സെക്ഷൻ പഠിക്കുന്ന സെക്ഷനും ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ദിസ് വാസ് ദ ബേസിക് സ്കെഡ്യൂൾ ദാറ്റ് ഗാന്ധിജി പ്രൊപ്പോസ്ഡ്, ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ബേസിക്കലി മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദീസ് ആർ സ്റ്റിൽ ഫോളോഡ് ഇൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ സ്കൂൾസ് നൗ. പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് മീൽസും അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ ഇപ്പോൾ കുറവായിരിക്കും, ബട്ട് സ്റ്റിൽ other things are basically is what we follow in our school life.
So because of this schedule, and the students were taught to think before doing and think after doing. So basically എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പും ചിന്തിക്കുക എന്നുള്ളൊരു പ്രോസസ്സ് എല്ലാ കുട്ടികളുടെ ഉള്ളിലും വരാൻ തുടങ്ങി. ഓൾ ഓഫ് ദം വെർ ഇംപാർട്ടഡ് ട്രെയിനിങ് ഇൻ മ്യൂസിക് ആൻഡ് ആർട്ട്. മ്യൂസിക്കും ആർട്സിലും ഒക്കെ ട്രെയിനിങ് ലഭിക്കാൻ തുടങ്ങി. സ്റ്റേജ് ക്രാഫ്റ്റ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് വെർ ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പം നമുക്കൊരു ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ എന്ത് കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചു, നമുക്ക് ക്രാഫ്റ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് മെൻറ്റാലിറ്റിയും കുട്ടികളിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചു. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബിഫോർ ഡിന്നറും ആഫ്റ്റർനൂണിലും ഒക്കെ ഗെയിംസ്, കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ഗെയിംസ് കളിപ്പിക്കാനും അവർ ആ രീതിയിൽ ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആക്ടിവിറ്റിയും നല്ല പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്തു. അതുപോലെ തന്നെ ഈവനിങ് പ്രെയറും കമ്പൽസറി ആയിരുന്നു. അതൊരു ക്രിസ്ത്യൻ റിലേറ്റഡ് ആയിരുന്നു. ബിക്കോസ് ഈ പറയുന്ന പോലെ കുറച്ചൊക്കെ യൂറോപ്യൻ സ്റ്റഡീസുമായിട്ട് ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്രിസ്ത്യൻ റിലേറ്റഡ് പ്രേയേഴ്സ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ പോലും prayer also was a compulsory factor. In the scheme of Nai Talim, there were no place for textbook, but the students were encouraged to use a library to enhance their knowledge. Over a period of time, Nai Talim schools were set up throughout the country. Nai Talim schools did not succeed as institutions. They were thought to be meant for villagers, so the political elite did not support them. Gandhiji's idea on education, however, continued to inspire many intellectuals and humanists. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നൈ തലീം എന്നുള്ള സിസ്റ്റമാണ് ബേസിക്കലി നിങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് എടുത്തു പറയേണ്ടത്. ഗാന്ധിജിയുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവിനെ പറ്റി, എഡ്യൂക്കേഷനിലെ പെർസ്പെക്റ്റീവിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നൈ തലീം ഇസ് ദി മെയിൻ തിങ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു മെൻഷൻ. ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് incorporated in the routine education in that time, but later after some point of time അത് പല എലീറ്റ്സിനും ഹയർ ക്ലാസ്സസ് ആൾക്കാർക്ക് അത് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നിയില്ല. പിന്നെ അതുപോലെ urbanization വന്നപ്പോൾ ഈ നൈ തലീം സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ വില്ലേജേഴ്സിന് മാത്രമേ സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു തിങ്കിങ് വന്നപ്പോൾ, ടെക്നോളജീസൊക്കെ വളർന്നപ്പം കുട്ടികളും കൂടുതൽ അങ്ങനത്തെ സ്റ്റഡീസിലേക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങി. സോ ബേസിക്കലി ദാറ്റ് വാസ് stopped, but still there are many thinkers or many intellectuals and humanists who believe that this system put forward by Gandhiji or his perspective was very good or still valid, even though we don't practice it much now. So ഈ ഒരു പോയിൻ്റാണ് മെയിനായിട്ട് നിങ്ങൾ മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടത്. So that's it. Thanks for watching. Stay safe, stay home. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് കമൻറ്റിൽ പറയുക. സോ ഇഫ് യു ലൈക്ക് ദിസ് വീഡിയോ പ്ലീസ് ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്.